कितने वक्त है? 5 పూట్ల నమాజ్ ప్రవక్త వారి కాలంలో మునాఫికులు కూడా జమాత్తో చదివేవారు. వాళ్ళకి జమాత్తో నమాజ్ వదిలేంత ధైర్యం ఉండేది కాదు. ఈ రోజున ముసల్మాన్ మాత్రం పేరుకు పెద్ద నవాబు, పేరుకు పెద్ద పఠాను, పేరుకు పెద్ద ఖాను, పేరుకు మాత్రం పెద్ద ముస్లిం, నమాజీకి మాత్రం जुम्मा टू जुम्मा बीच में दुमा, सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम. मस्जिद में दिसते नहीं, क्या बोले था? परसों चले जी जुम्मा में दिसो, क्या कि बड़ा एहसान करे सरकार. ఏదో పెద్ద ఉపకారం చేసేసినట్టు మన్నే కదా జుమ్మాలో కనపడ్డా. मौजून डेली 5 वक्त 10 दफा बोलते हैं हय्या अला सला हय्या अला सला, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ 10 बार बोलते रहे तो 5 वक्त अल्लाह ताला नमाज. अल्लाह बहुत बड़ा एहसान करे मालूम हमारे ऊपर है. చాలా కరుణించాడండి నిజం. మూసా अलैहिस्सलाम ఆ రోజు అంటారు కదా, शबे मेराज रात्रि प्रवक्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को लाने के लिए जाते ना, तब मूसा अलैहिस्सलाम क्या बोलते? अल्लाह के नबी आपको 50 नमाज अल्लाह दे डाले, आप है नहीं खुशी खुशी आ जाते हैं, लेकिन आपका उम्मत से उतना नहीं हो सकता, अभी कम करो. कितने दफा फिरे? 9 टाइम्स, 9 बार. 9 సార్లు ప్రవక్త వారు వెళ్ళడం, 5 తగ్గించడం, వెళ్ళడం, 5 తగ్గించడం, వెళ్ళడం, 5 తగ్గించడం. ఇది కూడా అల్లాహ్ యొక్క ఎహసాన్ అండి. ఏం భాయ్, ఇది కూడా అల్లాహ్ కరుణ. రసూల్ భాయ్, ఈ ఎలా కరుణ తెలుసా మీకు? ఈ లాజిక్ ఏంటో తెలుసా? अगर अल्लाह के नबी इतने दफा नहीं फिरे समझो जी, थोड़े बड़े वस्तादला उड़ते हमारे जमाने में. वो जमाना छोड़ डालो, अभी वस्तादला ज्यादा हो गए ना, डबल मुफ्तिया ज्यादा हो गए, त्रिबुल मुफ्तिया ज्यादा हो गए. तुम क्या बोलते मानो? नबी एक दफा जाको 50 ला डाले कहीं जी, वैसा तो बोलते नहीं. तो एक दफा जाको 5 ला डाले कहीं कुछ, एक बार जाको कम कर आए जना, ऐसा भी बोले जा. वो मुंह बंद करने के वास्ते अल्लाह ताला क्या करे बोले तो 9 मर्तबा अल्लाह के नबी को फिराए. 9 సార్లు తిప్పించాడు అల్లాహ్ తబారక్ తఆలా. లేకపోతే మనం వస్తాను కదా, పని బాగా ఎక్కువ కదా, బిజీ మ్యాన్, బిజిनेस मैन लो करोड़ा करोड़ा कमा डाल तो खबरस्तान में चल जाना. हमारे को दीन नहीं है समझो, याद रखो, लिख लेकर रखो. हमें नमाज पढ़ते नहीं, जुम्मा में एक रोज दिसते, अच्छा कमा ले, बच्चों को दे डाले, बच्चों को दीन सिखाए नहीं. हमारे खबर में घड़ा निकाल को खोद को अंदर डाल को जुम्मा में दुआ करने के वास्ते भी बेटा आता नहीं. कई के वास्ते हमें दीन सिखाए लेना, अच्छा कमा कर दे डाले ना, वो खर्च करने में बिजी में रहता बच्चे. దీన్ని నేర్పలేదు కదా మనం. దునియా బాగా సంపాదించాం, బాగా ఇచ్చేసాం పిల్లలకి, దీనేమి ఎవరా అలా ఏం చేస్తారు? జాగ్రత్తగా పాతి పెట్టేసి సచ్చిన తర్వాత మనం జాగ్రత్తగా నీట్ గా పాతి పెట్టేసి కనీసం జుమ్మా రోజు దువా చేయడానికి కూడా రారు. ఎందుకంటే మనం నమాజ్ అలవాటు చేయలే కదా. మీరు అనుకోవచ్చు जुम्मा के दिन आपको दुआ करना ये सुबह शरीयत में बिदअत ना जी, ये सुबह छोड़ देना जी, कम से कम याद तो करते नहीं बोल रहे भाई. उसका मसला वो जुम्मा में भी याद नहीं आता, अल्लाह भी याद नहीं आता, इसका बाप करोड़ा पैसे कमा को दिया, इन भी याद नहीं आता. कई को वास्ते दीन नहीं सिखाया बच्चों को. कई को वास्ते हमें नमाज बराबर पढ़े तो ना बच्चे पढ़ते. మనం కరెక్ట్ గా ఉంటే కదండి మస్జిద్లో వచ్చి నమాజ్ కరెక్ట్ గా చేస్తే కదా మన పిల్లలు నమాజీలుగా తయారవుతారు. సోదరులారా, పెద్దలారా, बहुत बड़ा गुनाह करते हैं हमें, बहुत बड़ा गुनाह. गुनाह को गुनाह भी समझना माइंड से निकल गया हमारा. एक बार है మిసాల్ देता हूं. ఒక మనిషి ఉన్నాడండి, ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. ఆ వ్యక్తి फर्स्ट टाइम पापम చేసేటప్పుడు కొంచెం భయపడతాడు. మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేయండి. फर्स्ट टाइम गुनाह को आदत हो गया समझो. क्या मास्टर साहब, गुनाह को आदत हो गया समझो. करते करते क्या समझता, गुनाह का ख्याल ही भूल जाता, गुनाह बोलकर भूल जाता. ऐसा हमें नमाज इतना छोड़ डाले, इतना छोड़ डाले, इतना छोड़ डाले, इतना छोड़ डाले, हमें नमाज को छोड़ना गुनाह बोल भी भूलिए हमें. हालांकि इस्लाम के अंदर अल्लाह के नबी से सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ఇస్లాంలో ఘోర పాపాలేంటి? అల్లాహ్కి నబీ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అన్నారు, అల్లాహ్కు సాటి కల్పించడం ఘోరమైన పాపం, ఈ పాపానికి క్షమాపణ లేదు. ఆ తర్వాత ఘోర పాపం ఏంటని అడిగితే అల్లాహ్ के नबी అన్నారు, जानबूझ के नमाज को छोड़ना ये बहुत बड़ा गुनाह फरमाया. తెలిసి
ఏ కారణం లేకుండా నమాజ్ విడిచిపెట్టడం ఘోరమైన పాపం అన్నారు అల్లాహ్ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। సఫర్ మే బి నమాజ్ మాఫ్ నహే, నేను ప్రయాణంలో వెళ్తున్నానండి నమాజ్ వదిలేస్తా, కుదరదండి। 4 రకాతుల నమాజ్ 2 చేయండి, జొహరు అసరు ఇషా 4 రకాతుల నమాజ్ 2 రకాతులే చేయాలి, కసర్ చేసుకోవాలి। 78 కిలోమీటర్లు మనం దూరం ప్రయాణం చేస్తున్నాం, 15 రోజుల లోపే అక్కడ ఉండి వచ్చేస్తాం మనం। జమాతో నమాజ్ దొరకలా, అప్పుడు కూడా 4కి బదులు 2 చేయాలి తప్ప నమాజ్ మై సఫర్ మే హైనా చూడగలదు అంటే జమతాని హోతాని। మీకు నాకు ఏంటండి, ఏ మైక్ బాహర్ నై జారా జీ, మైక్ బయటకు వెళ్ళండి కదా, మీకు నాకు ఏంటండి బయటకు వెళ్తుందా, వెళ్ళలేదు కదా। मीकू आपको और मेरा नहीं, अल्लाह के नबी जब जंग में थे, जंग में दुश्मनों से लड़ते थे, శత్రువులతో యుద్ధం చేసేటప్పుడు ప్రవక్త వారితో అల్లాహ్ తబారక్ తఆలా అన్నాడు, ప్రవక్త మీరు యుద్ధం చేసేటప్పుడు ఒక సైన్యం యుద్ధం చేయాలి, మరో సైన్యం నమాజ్ చేయాలి। जंग से बढ़कर कुछ भी नहीं दुनिया में। अल्लाह का नाम उठाए तो मारने के लिए आ रहे उधर से, उन लोगों से लड़ाई, उन लोगों से जंग। वैसी हालत में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह के नबी आप आपकी उम्मत से कह दीजिए एक जमात लड़ना और दूसरी जमात बनके नमाज पढ़ना माफ नहीं है, క్షమాపణ లేదు। ఈ రోజున చిన్న చిన్న పనులకి నేనేదో వ్యాపారం చేసుకున్నాను, నేను నమాజ్ మానేసుకున్నా। అరే భయ్ అలా కాదు, ఒక షాపు తీసుకున్నాను చిన్నది, 5,000కి వచ్చింది, నాకు వద్దు, ఇంకా 1000 ఎక్కువ వేసుకొని 6,000 తీసుకుంటా। నమాజ్ జమాత్తో దొరకపోయినా అక్కడ నాకు నమాజ్ చదువుకోవడానికి అవకాశం ఉండేలా తీసుకోవాలి, అవకాశం ఉండేలా తీసుకోవాలి। భయ్ 25,000 వద్దు, నాకు జీతం 15,000 చాలు, కానీ నమాజ్కి నాకు అనుమతి ఇచ్చేటువంటిది అలాంటి దాంట్లో నేను పనిచేస్తాను నేను। अरे कमाए बरकत नहीं तो क्या फायदा जी, 25,000 कमाए, 50,000 हॉस्पिटल में डाला, हो गया, बरकत नहीं, कुछ भी नहीं, बरकत లేదేం లేదు। 25,000 సంపాదించాడు, 50,000 హాస్పిటల్లో పెట్టేశాడు। అరే దానికంటే ఇది బెటర్ కదా, 15,000కి నేను పని చేస్తాను భయ్, 25,000 వద్దు నాకు, కానీ నమాజ్ నేను చేసుకుంటాను, 5 పూటల నమాజ్, మసీద్కి వెళ్ళడానికి మీరు నాకు అనుమతి ఇవ్వరా, వద్దు నేను ఈ పక్కనే నమాజ్ చేసుకుంటా, 10 నిమిషాలు టైం ఇవ్వండి నాకు అని చెప్పి అలాంటివి పని చేసుకుందాం, నష్టమే ఉంది। సోదరులారా పెద్దలారా, अफसोस की बात, मेरे आखिरी बात, अफसोस की बात, नमाज को छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह, लेकिन हमने गुनाह बोल के भूल गए, छोड़ दिए जहन में से। నమాజ్ మానడం చాలా ఘోరమైన పాపం, విడిచిపెట్టడం చాలా ఘోరమైన పాపం। ఈ రోజున చాలా మంది పాపాల్లో పడిపోతున్నారు కదా, గునేగార్ బన్ जाते हैं ना लोग, कई को वास्ते नमाज छोड़ने की वजह से, इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। ఖురాన్ చెప్పేసిందండి, నిశ్చయముగా నమాజ్ మిమ్మల్ని అశ్లీలమైనటువంటి పనుల నుంచి, పాప కార్యాల నుంచి ఆపుతుంది అని చెప్పి నమాజ్ ఖురాన్ చెప్పింది। పాపాల నుంచి మనిషి ఆగాలంటే నమాజీగా మారాలి। కొద్దిమందికి డౌట్ అవుతుంది, మా ఓడు నమాజ్ చేస్తాడండి, అచ్చా ధోఖా దే डालता जी उन्हें, अच्छा फ्रॉड कर डालता जी, अच्छा खा डालता जी, फिर उन कई को वैसा है, उन्होंने वैसा कई को है बोले तो नाम के वास्ते नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के वास्ते पढ़ते नहीं। अगर अल्लाह के वास्ते पढ़ते ऐसा काम करते नहीं, పేరు కోసమే నమాజ్ చేస్తున్నారు అంతే। అయినా అల్లాహ్ కోసం చేస్తే ఈ ఫ్రాడ్ పనులు చేయడు, ఎందుకని నేను అల్లాహ్ కోసం చేస్తున్నాను, నమాజ్ చేస్తున్నాను, నేను మంచివాడిగా మారాలి, పుణ్యాత్ముడిగా మారాలి, ఆ హరాం సంపాదన నాకెందుకు వదిలేస్తాడు హరాం పనులు। నమాజ్ చేస్తూ చేస్తున్నాడంటే పేరుకి మాత్రమే నమాజ్ చేస్తున్నాడు, క్లియర్ అయిపోయింది ఇక్కడ మనకి। इसलिए भाइयों दोस्तों, नमाज कायम करो, नमाज ना छोड़ो। जिस जगह है आप उस जगह, वो टाइम हो गया, नमाज के लिए तलाश करो। अल्लाह नमाज को मुझे मौका दे, अल्लाह नमाज को मौका दे। అల్లా ఎవరితో అయినా ఇష్టపడితే, అల్లా ఎవరితో అయినా ప్రేమిస్తే ఆ మనిషికి అల్లా నమాజ్ చేసే భాగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తాడు। కోట్లు ఇవ్వడం కాదండి, నాకు కోట్లు ఇచ్చాడు అల్లా రహం చేసేసాడు, నాకు లక్షలు ఇచ్చేసాడు అల్లా రహం చేసాడు, ఏం లేదు। అల్లా ఎవరినైనా ప్రేమిస్తే నమాజ్ యొక్క భాగ్యం ఇస్తాడు, అది ఇచ్చాడా అల్లా అతడితో ప్రేమిస్తున్నట్లు లెక్క। ఒకవేళ అది ఇవ్వలేదా మనం అల్లాకి అయిష్టమైన పనులు ఏవో చేస్తున్నాం, అల్లాకి కోపం వచ్చే పనులు ఏవో చేస్తున్నాం, అందుకే మనం అల్లాకి దూరం అయిపోయాం లెక్క, అందుకే దూరం అయిపోయాం। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा
अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। जो साथ या सुन्नत अदा नहीं करे वो साथ या सुन्नत अदा कर लीजिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।